جلسنا الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي، نفعنا الله بعلومه وبعلوم سائر الصالحين في دارنا آمين. وقال رضي الله عنه: ليلة الخميس الثالث من رمضان سنة 25 300 هجرية بمسجده الرياض بعد صلاة التراويح، ما أنطق الله الألسن بالدعاء إلا وله في ذلك شأن. كبور وابضكم بربكم، أخلصوا له في الأعمال، فالأعمال لها محبطات ولها شوائب، احفظوها من الرياء والسمع والعجب والتصنع، واستفتحوا شهر رمضان بالأعمال الصالحة والتلاوة والذكر. شو عاد ليالي وأيامه إلا مقبلة عليكم. شو إخوانكم أهل الصفاء مع الله في مثل هذه الأوقات، كم عطايا تنزلت عليهم وكم مواهب. أهل الحجاب في غفلتهم ما حازوا إلا العذاب في الدنيا والآخرة. نحن الصور قمناها، صلينا قرينا ذكرنا، نسأل الله أن يجعل الصورة معاني. من عبر عليه رمضان كله ولا وقف على أسراره ولا أنواره فهو محروم. نسأل الله كما عقبنا في هذا الوقت الشريف يجمعنا في حضرات قدسه مع أهل الشهود بمحض فضله وكرمه. الغيبة على اللسان. قال صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة لما قالت له: يا رسول الله حسبك من صفية قصرها، لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته. احفظوا صيامكم من الغيبة والنميمة والغيبة إلا من خلطة. لو جلس الإنسان وحده مع عتبة يغتاب حد، وضرر الخلطة أشد من ضرر العزلة. قال: شو خرق العادة إلا من حفظ الجوارح، خرق العادة إلا من حفظ الجوارح السبعة. وهجر المعصية ما هو المشي على الماء ولا طيرا في الهواء. وقال رضي الله عنه بعد المأخذ بقصيدة التي مطلعها: حسن الظن بربي من أجل الوسائل لبها يدرك الطالب جميع المآمل. ما طلب العبد من ربه مطالب، وصدق في الطلب إلا وأعطاه إياه. البار بكي العبد تصحي قصدك وبنيتك في من تطلب وترغب فيما عند الله. بتحصل رب كريم عظيم لا يتعظم مطلب طالب ولا ذنب مذنب. توجهوا إلى الله بوجهة خالصة، واغتنموا ليالي هذا الشهر العظيم وأيامه. شوها موائد عظيمة تنصب لأهل الله في كل ليلة من لياليه. احضروا معهم ولا بد تحصلون قسمكم وتقاسمونهم في موائدهم. إنما اقربوا منهم والكلام عند النهي. شو المعصية تمحي صاحبها من ديوان الإسلام، والمعاصي بريد الكفر، والاختبار عند المخالفة. أما صورة العمل كل نشور لها. احفظوا جوارحكم من مخالفة، احفظوا جوارحكم من مخالفة الله. العين كفوها عن المحرم، واليد كفوها عن المحرم، واللسان كفوها عن المحرم وعن الغيبة والنميمة. شو معصية اللسان بلية كبيرة. هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. البطن كفوها عن تناول الحرام، والأذن كفوها عن الاستماع إلى المحرم، والرجل كفوها عن المشي إلى المحرم. لا تفوتون خير هذا الشهر ولا عطاه ولا بركته ولا مدده ولا سراه. شو أهل القلوب المستعدة ظافروا بخير هذا الشهر وعطاه وبركته ومدده وسراه. وظافروا بليلة القدر ولياليهم كلها قدر. في كل ساعة من ساعاته يتجدد لهم العطاء والمدد. الله لا يحرمنا وإياكم بركة هذا الشهر. يجعلنا وإياكم من المقبولين فيه. يكتبنا وإياكم من السعداء. Masya Allah, ini malam ketiga Ramadan. Besok malam keempat, malam khatam. Insya Allah kita khatam Al-Quran di sini dalam salatul tarawih di malam keempat besok. Siapkan khatamannya kita. Wahadir, itu saat orang hadir khatam Quran, itu doa diijabah, dikabulkan. Malaikat mengaminkan doa yang dipanjatkan saat khatam Quran. Wah, kita ini sekarang udah malam ketiga di bulan Ramadan. Pererat hubungan kita dengan Allah, tulus dalam beramal. Amal tuh ada penyakitnya, amalan tuh ada penyakitnya. Ada virusnya yang bisa ngerusak. Ada hama di dalam amalan. Apa hamanya? Hamanya adalah penyakit hati, riya. Pengen dilihat orang, kayaknya Allah doang yang lihat nggak cukup. Pengen didengar orang, Allah doang yang tahu nggak cukup. Ujub, baru beramal dikit, dia udah ngerasa dirinya paling baik sekampung.
Terus kalau udah beramal, itu dihiasin, dibuat-buat dalam berucap, di dalam bersikap. Halakal mutanatti'un. Ayo bersihin amalan kita, hiasin amalan kita buat Allah, bukan buat makhluk. Bulan Ramadan tuh ayo kita buka dengan amalan yang bagus, yang baik, yang bersih, yang steril. Dengan zikir, dengan tilawah Quran. Mumpung kita masih di awal, masih banyak nih malam-malam Ramadan. Gak berasa tahu-tahu besok udah malam terakhir. Nah, mumpung dari sekarang nih, yang mau beramal, bersiap dari sekarang. Itu para aulia wa salihin, ahlu safa ma'allah di waktu-waktu kayak begini. Berapa banyak anugerah yang turun ke dalam jiwa mereka. Ahlul hijab dalam ghaflah, dalam kelalaian. Yang mereka dapat cuma azab dunia wa akhirah. Wah, kita kostumnya udah. Kostum salat udah. Kostum qiraah sudah. Kostum zikir udah. Wah, isinya mana? Wah, kita berharap mengemis kepada Allah Ta'ala agar ini kostum diisi oleh hakikat oleh Allah Ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berlalu bulan Ramadan dari awal sampai akhir, sedangkan dia belum menyelami anugerah dan rahasia Allah yang tertuang di dalamnya, maka dia adalah orang yang terharamkan dari kebaikan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala berikan kita taufik, kita bisa hadir, kita bisa sholat, kita bisa ibadat. Ya, di saat-saat yang mulia, momen-momen yang mulia ini Allah Ta'ala kumpulkan kita insya Allah ya, di dalam anugerah yang luas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi jaga diri kita dari maksiat. Maksiat terutama tuh maksiat ghibah, gosip. Enak aja komentarin orang. Nggak tahu tuh kalau komentarnya itu ditulis lebih dari 30 zina. Waliyadzubillah. Sebagaimana dalam riwayat. Nabi negur Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah adalah wanita yang paling disayang oleh Nabi Muhammad. Itu Nabi menegur Siti Aisyah. Dia bilang, ya Aisyah, begitu laqad qulti kalimah. Engkau sudah mengucapkan satu kalimat. Kalimat apa? Dia ngatain, hanya komentar, bukan ngatain, mengomentari. Mengomentari istri Nabi yang lain, dikomentari dengan satu kata. Itu pun juga bukan dengan kata, dengan isyarat. Hasbuk minha annaha. Begitu, pendek. Begitu maknanya. Kesirah. Maka Nabi tegur. Nah, orang tuh kalau sama yang dia sayangin, kalau sayang sama orang, jangan biarkan orang yang kita sayangi dibakar di neraka. Jangan biarkan orang yang kita sayangi digoreng di neraka. Selamatkan dia dari yang haram, dari sikap yang buruk. Itu ditegur, dikasih tahu oleh Nabi Muhammad. Orang tuh kalau negur namanya sayang. Itu Nabi bilang, ya Aisyah, laqad qulti kalimah. Engkau mengucapkan satu kata. Kalau kata itu dimasukkan ke lautan, lautan tuh bumi 2/3-nya itu lautan. Itu kalimat dicelupin di lautan, lautan busuk gara-gara satu kata itu. Tercemar cuma gara-gara satu kata. Adzal ghibah, jaga puasa kita dari ghibah, dari namimah. Ghibah gara-gara kita nongkrong, majlas. Ramadan punya waktu buat majlas, ente emang orang kaya raya. Orang as-salihin wal aulia, mereka miskin, krisis waktu. Apalagi kalau udah bulan Ramadan, tiap nafas tuh ada krisis buat mereka. Wah, ini punya waktu buat nongkrong, buat majelis. Oh, lu emang kaya raya betul. Tapi kaya raya dalam konotasi yang negatif. Waliyadzubillah min dzalik. Ini gara-gara kalau udah nongkrong begitu, ada indana fil fiqh yukrahun nom qabla al-isya wal kalam ba'duh. Makruh tidur sebelum salat isya. Makruh tidur sebelum salat isya. Yang tidur sebelum salat isya, la anamallahu ainah. Itu matanya nggak bisa tidur. Dibikin nggak bisa tidur. Dan setelah isya, makruh ngobrol. Makruh ngobrol habis isya. Kecuali kalau zikir, atau ilmu, atau melayani tamu.
Begitu. Wahakadha. Itu Nabi Muhammad SAW kana hakadha. Yakrahul naum qabla wal kalam ba'daha. Oh itu ghibah gara-gara nongkrong. Nah itu orang tuh nongkrong bergaul lebih bahaya. Berbahaya daripada dia menyendiri. Nah keramat itu adalah yang bisa jaga anggota tubuh dari yang haram. Keramat bukan jalan di atas air kayak kodok. Keramat bukan terbang di udara kayak kamret. Tapi keramat itu adalah yang jaga mulut dari yang makruh, dari yang haram kayak Nabi Muhammad. Bedanya jauh tuh. Kayak Nabi Muhammad SAW, bukan kayak burung, bukan kayak kodok, bukan kayak capung, tapi yang kayak Nabi Muhammad. Hadza karamah yang sebenarnya. Jaga diri kita dari yang haram, jaga mulut kita. Ini Allah Ta'ala Maha Dermawan. Ente pengen sembuh? Ya Rab, saya pengen sembuh. Nggak tahu mulut gampang banget keceplosan. Udah latah. Kalau dulu zaman dulu kan cuma nenek-nenek yang latah. Sekarang hatta anak muda latah. Nggak tahu penyakit apa. Hatta anak muda latah. Begitu, mulutnya belum disunat kalau katanya orang tuh. Kata, latah mulutnya. Apa aja pengen dikomentarin. Komentarin ini, komentarin bajunya orang. Komentarin kendaraannya orang. Komentarin sendalnya orang. Komentarin rambutnya orang. Komentarin giginya orang. Apa aja, komentarin omongannya orang. Semuanya mau dikomentarin. Kalau dia disuruh bikin kayak gitu, dia nggak becus. Kata. Nah itu kita pengen sembuh dari penyakit begini. Mau sembuh, minta sama Allah. Ya Rab, saya mau sembuh. Ini hajat, ya Allah duit. Ya Allah duit. Ya Allah pengen naik gaji. Ya Allah pengen naik pangkat. Dunia aja yang ditanya mulu. Minta, ya Allah pengen sembuh. Ya dari mulut comberan. Nah, minta sama Allah. Ya Rab, pengen sembuh dari mulut nih. Pengen sembuh dari mata yang suka jelalatan. Pengen sembuh dari malayani. Pengen sembuh dari penyakit hati, pengen sembuh dari ketidakkhusyuan, ketidakhadiran hati dalam sholat, pengen sembuh, pengen, begitu. Ya Rab, pengen dikasih anugerah, Allah yuhabbib ilaina at-ta'ah, yukarih ilaina al-ma'siyah, yarzuqna halawa fit ta'ah, fit dzikir. Nah itu, pengen anugerah agar dibikin cinta, demen, doyan sama ketaatan, benci sama kemaksiatan dan kekufuran. Kalau dia bikin taat, minta, ajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini anugerah dari Allah Ta'ala berlimpah. Nah kita, yang penting kita hadir. Waktunya tarawih kita hadir, waktunya jamaah kita hadir, waktunya tahajud kita hadir. Begitu di momen-momen aulia pada berdiri, momen-momen aulia pada punya program, ente ada. Begitu. Soalnya itu counter penerimaan satu. Allah tuh counter penerimaannya itu tellernya atau apa kasirnya tuh penerimaannya satu. Aulia wassalihin, hatta yang penjahat-penjahat itu counternya satu, datangnya ke Allah Ta'ala. Nah kalau dilihat oleh Allah Ta'ala pas lagi giliran amalannya aulia wassalihin pada masuk, ada amalannya nih dia nih orang nih yang amalannya pas-pasannya masuk juga begitu ya. Ini sholat, ini mirip sholat. Ini puasa, ini mirip puasa, KW-nya puasa. Ini zikir, ini KW-nya zikir. Ini tilawah, ini KW-nya tilawah. Ini qiyamul lail, ini KW-nya qiyamul lail. Ya tapi ya karena udah campur sama amalannya aulia, ya khalas, terima semuanya masuk. Diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha. Jangan enggak sama sekali. Lam takunu mithlahum fatashabbahu. Inna tashabbuha bil kirami falahu. Jaga mata dari yang haram, jaga mulut dari yang haram, jaga telinga dari yang haram, perut dari yang haram, tangan kaki dari yang haram. Jangan gara-gara sesuatu yang enggak baik kita kehilangan kebaikan di bulan yang penuh anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatu. Mudah-mudahan kita kebagian Lailatul Qadar dan kebagian anugerah yang besar dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di malam yang mulia ini, di malam ketiga dari malam-malam Ramadan. Kita bersyukur, tadi sudah kita dengar dari kalam Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau menghimbau kepada kita semua untuk kita menjaga perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga kaki. Maka dari itu karena Nabi besar sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, khamsun yufattirna shaim, al-kidhib wal ghibah wan namimah wan nadhar bisyahwah wa syahadatu zur. Itu 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Maka dari itu kita di sini berpuasa ada 2. Ada puasa gambaran, ada puasa yang namanya makna. Semoga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan puasa kita hakikah wa surah. Karena hakikatnya puasa adalah menjaga perkataan dari kebohongan, menjaga mata dari pandangan yang haram, menjaga telinga dari kizib, menjaga telinga dari pendengaran kebohongan, menjaga telinga dari ghibah, dari namimah. Karena orang banyak, oh beb saya enggak ghibah tapi saya cuma dengerin orang ghibah. Oh saya enggak gosip tapi saya dengerin orang gosip. Itu Nabi besar Muhammad SAW beliau bersabda, al-mustami' ahadul mughtabain. Itu orang yang dengar sama seperti orang yang ngomong. Karena kalau enggak ada yang dengar, enggak bakal ada orang yang gosip. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pandangan yang haram, dan juga kita minta sama Allah Subhanahu wa taala semoga diberi adab, diberi akhlak di malam-malam Ramadan. Karena seperti yang kita tahu, Ramadan ini bawa nikmat, bawa rahmat dan bawa laknat. Laknat kepada orang-orang yang tidak punya adab, kepada orang-orang yang tidak punya akhlak kepada Ramadan. Di Ramadan masih ghibah, di Ramadan masih namimah. Tapi rahmat kepada orang-orang yang ingin taubat, rahmat kepada orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal 'afwu minkum.